बीएसपी ते सीएम चन्नी तो बाद हुण बीजेपी ने कीती वोटां अगे करन दी मंग। चोण कमिशन नूं चिट्ठी लिख के गुरु रविदास जयंती दा दित्ता हवाला, कहा 18 फरवरी तो बाद होए वोटिंग। आम आदमी पार्टी ने 3 होर उम्मीदवारां दा कीता ऐलान। फगवाड़ा तो जोगिंदर सिंह मान, पटियाला तो अजीतपाल सिंह कोहली ते लुधियाना पश्चिमी तो गुरप्रीत सिंह गोगी नूं दित्ती टिकट। टिकट ना मिलन कारण सीएम चन्नी दे भरा डॉक्टर मनोहर सिंह ने की बगावत। बसी पठाणा तो आजाद लड़न का किया ऐलान। न्यूज़ 18 ते बोले, मेरे हक च सन सारे सर्वे। नाराज महेंद्र केपी नूं मनाउण पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका। केपी की टिकट कट्टण नूं दस्सिया पार्टी की गलती, कहा अपनी गलती सुधारेगी पार्टी। टिकटां नूं लैके संयुक्त समाज मोर्चे च नहीं बनी सहमति। मीटिंग तो बाद लीडर बोले, जल्द ऐलानांगे दूसरी सूची। पहली सूची च 10 उम्मीदवार ऐलान चुक्या है मोर्चा। पंजाब च नहीं थम रही कोरोना की लहर। 24 घंटिया च 7000 तो वध केस। 13 मरीजों ने तोड़िया दम। 20% तो वधी सूबे की पॉजिटिविटी दर। सब तो वध मोहाली च आ रहे केस। नहीं रहे कथक दे सरताज पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज। हार्ट अटैक नाल हुई मौत। 83 साल की उम्र च लए आखिरी साह। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस दे नाल। पंजाब च कोरोना वायरस की खतरनाक रफ्तार। लगातार केसेस की गिनती बढ़ रही है। एक बार फिर 24 घंटिया च 7000 तो पार कोविड के केसेस हो गए ने। पिछले 24 घंटिया दे विच 7396 कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट होए ने ते 13 मरीजों ने दम तोड़ दिता है। सूबे दे विच इस वेले पॉजिटिविटी दर 20.76% ते पहुंच चुकी है। सब तो ज्यादा केस मोहाली दे विच सामने आ रहे हैं। मोहाली च पिछले 24 घंटिया च 1832 केस सामने आए ने, यानी कि तकरीबन 2000 नूं छू रहे ने केसेस मोहाली दे विच। 24 घंटिया का आंकड़ा है। सब तो वध केस मोहाली जिले दे विच 1832 केस रिपोर्ट होए ने। 7396 केसेस 24 घंटिया दे विच। पंजाब च 24 घंटिया के आंकड़े 7396 केस 24 घंटिया च रिपोर्ट हुए ने पंजाब च। 13 लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान गई है, मौत हुई है। जिलों की गल कर लेने। सब तो ज्यादा केसेस मोहाली च सामने आए ने 1832 केस मोहाली च 24 घंटिया च। लुधियाना च 1144 केस सामने आए ने। अमृतसर च 963, जलंधर च 570, पटियाला च 465 ते बठिंडा च 381 केस 24 घंटिया च रिपोर्ट हुए हैं। लगातार कोरोना वायरस की रफ्तार जारी है। तो जे पिछले 2 दिनों के आंकड़िया की गल करिए 24 घंटिया की, तो उस तो पहला दी 15 जनवरी को 6883 केस सामने आए सन। तकरीबन 7000 ही कवांगे। 16 जनवरी को यानी कि पिछले 24 घंटिया का आंकड़ा 7000 तो फिर तो पार। 7396 केस पिछले 24 घंटिया के सामने आए ने। तो पिछले कुछ दिनों के आंकड़िया की जे गल करिए किस तरीके दे नाल केसेस की गिनती वध या घट रही है, तो 12 जनवरी को 6481 केसेस रिपोर्ट होए 24 घंटिया के विच। 13 जनवरी को 6083 कुछ घटे। 14 जनवरी को 7642, 15 जनवरी को 6883 तो 16 जनवरी को एक बार फिर तो 7000 तो पार। पिछले 24 घंटिया के विच 7396 केस रिपोर्ट हुए ने। पिछले 5 दिनों के मौत के आंकड़े की गल करिए तो 12 जनवरी को 10 लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस के कारण। 13 जनवरी को 6 लोगों की मौत हुई है। 14 जनवरी को आंकड़ा 21 सी। 15 जनवरी को 22 लोगों की मौत हुई। 16 जनवरी यानी कि पिछले 24 घंटिया के विच 13 कोविड मरीजों ने दम तोड़ दिता। लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सावधानियां वरतन की जरूरत है। हुण गल करते हैं पंजाब दीआं चोणां दी। बीएसपी ते सीएम चन्नी तो बाद हुण बीजेपी ने भी चोण कमिशन नूं चोणां दी तारीख बदलण दी मंग कीती है। सियासी आगुआं दी मंग है कि 16 फरवरी नूं गुरु रविदास जयंती है, जिस कारण श्रद्धालु बनारस गए होणगे। इस करके चोणां दी तारीख बदली जाए।
ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਬਸਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ 32% ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਸੀਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਜੀਪੀ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਵੈਸੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਲੀਡਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇਗਨੋਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ। ਕੁਛ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਲੇ। ਇਧਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਜੀਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਲਈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਵਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੜਕਿਆ। ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਨੋਹਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛਾਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਪੀ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੇਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੇਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੜ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੜ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਲੜ, ਮੈਂ ਆਦਮਪੁਰ ਲੜ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ BSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਣ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। मैं तो मेरा परिवार है, अपने घर दे विच मैं आया, अपने साथियों ने मिलने वास्ते आया, और अगर इन्हां दी कोई गुरबैंसज है, इन्हां दी शिकायत है, मेरा फर्ज बनता है कि इन्हां नाल गल करां, सो इन्हां नाल गल करना है। मैं ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀਟ ਲੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, जिन्हें कांग्रेस की खातर शहादत दी है, तो टिकट शहादत तो वड्डी नहीं होंगी, और ये शख्स कट्टिया जाएगा, वड्डिया जाएगा, कांग्रेस नहीं छड़ेगा, ये मैं कह रहा। ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। उधर कांग्रेस आगू निमिषा मेहता ने कांग्रेस ਨੂੰ अलविदा आख के बीजेपी ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। दरअसल निमिषा गढ़शंकर हलके ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ बीजेपी 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਭੈਣ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਠ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਠ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਗਣਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ
ਤੇ ਉਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ? ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੰਮੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਗ ਗਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੰਡ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਪੂਰਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੌਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 2 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। 2 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।